Good morning, 9th standard. Hope you have understood the part 1 and part 2, the justice above self lesson. Have you understood? So I've given the worksheet also. Hope you have written that also. So we completed till the part 2, that is where Juman had need to give the allowance to auntie. That was the decision taken by Panch in the panchayat there. The Algu, the friend, now has been turned into a enemy there. Juman and Algu are rarely meeting each other. So now the part 3, what will happen? Let us see. Days passed, and as ill luck would have it, Algu Chowdhury was in a tight spot. He sold one of his bullocks to Sanju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that bullock sold by Algu died within a month. Several months after the death of the bullock, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. I can't pay you a penny for the wicked beast you sold me. He bought us nothing but ruin. Sahu said angrily. Algu decided to take the case to the panchayat. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of Panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head Panch. I will abide by his decision." Sahu saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale. The moment Juman became the head Panch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He decided not to allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. Both Algu and Sahu presented their case. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feelings. He said loudly, "Victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the Panch." Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what he meant to be a Panch. A Panch knows no friend or enemy but only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu was also in tears. His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. So this is the reading part I have completed, students. So let me now move on to the explanation part. So the part 3 says that what the next condition or what they are doing, Algu and Juman, are they continuing with their enmity or it has been turned into a friendship? Have they come to an understanding? We'll come to know in this part there. So one day, days passed, and as ill luck would have it, ಅಂದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಗುಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಾರೆ. ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್ಸ್ ಟು ಸಂಜು ಸಾಹು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತನ ಸಂಜು ಸಾಹು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅ ಕಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅವನು ಕಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನಿಗೆ ಎತ್ತನ ಒಂದನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ. ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಹು ವುಡ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲಕ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ. ಅವರು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಬುಲಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಗು ಡೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಗೊಂಡಂಥ ಎತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 1 ಮಂತ್ ಇಟ್ ಡೈಡ್ ದೆ. ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಎತ್ತು.
Several months after the death of the bullock, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. ಆದರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡಂಥ ಎತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಗುಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸಾಹು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಗು ಹೋಗಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತು ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. I can't pay you a penny for the wicked beast you sold me. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪೈಸಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ವ್ರಿಕೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬೀಸ್ಟ್, ಆ ದೆವ್ವ, ಆ ಭೂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾಟಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಯಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೇನೋ ಅವನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಹು ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ, ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಗು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಗು ಆಯಿತು ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಂಚಾಯತ್. ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಗು ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಥರ, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಸಾಹು ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್. ಅವನೇ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವನೇ ಗುರುತಿಸ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಾಹು ಸಾ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮಂದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಾಹು ಆಯಿತು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಎನಿಮೀಸ್ ನೌದೆ. ಸೊ ಜುಮ್ಮನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಹು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಗೂಸ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟರ್ನ್ಡ್ ಪೇಲ್ ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಗುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ಎನಿಮಿನೇ ಇವಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪೇಲ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗೋದು, ಒಂಥರ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋದು, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. The moment Juman became the head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office there. So ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಆ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Could he, seated in that high place, have his revenge now? ಓ ಈಗ ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ನು ರಿವೆಂಜ್, ಅವ್ನು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಲೌ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅವ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು, ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮೈ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್, ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೇ. ಬೋತ್ ಅಲ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಹು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದಿಯರ್ ಕೇಸ್. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅಲ್ಗು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಅವನದು ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹು ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಜುಮನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಸಾಹು ಶುಡ್ ಪೇ ಅಲ್ಗು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಲಕ್ ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜುಮ್ಮನ್ನು. ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ವಪ್ಪ, ಎತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease there. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಗು ಇದ್ದಾವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. The death of bullock was unfortunate but Algu cannot be blamed for it. ಆದರೆ ಎತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟ, ಅದು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ. ಸೊ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ನೀನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒರೆಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಗು ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಗು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದೇ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸೆಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚ್ ದೇ. ಸೊ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಯ ಆಯಿತು, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಜಯ ಆಯಿತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇದೇ ನ್ಯಾಯ. ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚ್ ದೇ, ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಂಚ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅಲ್ಗು, ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜುಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಗು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಜೋರಾಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ, ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದಾಗಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಯೋರ್ ಎನಿಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಂಚ್, ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಡ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅ ಪಂಚ್ ನೋಸ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿ, ಪಂಚಾಯತಿಯವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಎನಿಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ. ಲೆಟ್ ನೋ ಒನ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾತಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಅ ಎನಿಮಿ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಎನಿಮಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಗು ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ದೇ, ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಅವನ ಟಿಯರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬಂದಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಂಥ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತೊಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೌ ದೇ ವೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯರ್ ಲೈಫ್ ದೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ್ಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ದೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ending part of the story there. So what is the moral we are getting? Wherever it is, whether it is a enmity or a friendship, we should be for justice itself. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. Hope so I understood. Okay, I'll be giving the classwork of this. You should write it and complete. Got it? Thank you, students.